Hello students, welcome to Vidyan History classes. +2 सेकेंड ईयर भारत इतिहास आम जैन धर्म विषय रे आलोचना करिथिले। तुम माने जदि अलगा पार्ट गुडी को देखिन ताले मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देबी से गुडी को जाके देखिनबो प्रथमे। हेले आमे आज पढिबा भारतीय संस्कृति को जैन धर्म रो अवदान कोन थिला। ताले जैन धर्म केवल भारतर धार्मिक क्षेत्र रे परिवर्तन आनी नथिला, परंतु भारतीय संस्कृतिर विभिन्न विभाग को यह परिपुष्ट करथिला। जैन धर्मर एही अवदान थिला अतुलनीय। ताले जैन धर्म जे केवल भारतर धर्म को परिवर्तन आनिबा पई चेष्टा करथिला ताहा नुहे, से संस्कृति की मध्य दृढ़ करी रखिबा पई मध्य आगे आसथिला जैन धर्म। भारतीय संस्कृति को यह प्रभावित करिथिला बहु भाबरे। जैन धर्मर अवदान संपर्क रे निम्न रे आलोचना चलो करिबा। साहित्य एवं आंचलिक भाषा। भाषा उपरे तार अवदान कोन थिला आमे देखिबा। वर्धमान महावीर अर्ध मागधी भाषा रे तांकर धर्मवाणी प्रचार करथिले। कहै जे तांकर धर्मवाणी गुड़िक अति सरल थिला, फल रे मागधी एवं सौरसेना जानिथिबा व्यक्ति यह बुझी पारुथिले। प्राथमिक अवस्था रे एही दुई भाषा बहुल मात्रा रे प्रचारित होइथिला। समय क्रमे प्राकृत भाषा रे प्रभुत परिमाण रे जैन ग्रंथ रचित होइथिला। एहा पर अपभ्रंश भाषा रे रचित होइथिला अनेक जैन ग्रंथ। तेणु वास्तव क्षेत्र में बहु आंचलिक भाषा को उन्नत कराइथिले जैन धर्म। ताहले से समय आंचलिक भाषा मागधी बा सौरसेना थिला, जहाँकि से माने आंचलिक भाषा माध्यम रे ही सेमानकर धर्मर बाणी प्रचार और प्रसार से माने करुथिले। तापर समय क्रमे से माने प्राकृत एवं पर अपभ्रंश भाषा रे प्रचार करिले। तेणु वास्तव क्षेत्र में बहु आंचलिक भाषा को उन्नत कराइथिला जैन धर्म। संस्कृत भाषा रे थिला अंग, उपांग, आगम, कल्पसूत्र इत्यादि जैन ग्रंथ रचित होइथिला। ताहले संस्कृत भाषा रे को रचना गुडी को रचित होइथिला। धर्म ग्रंथ जहाँ कि थिला अंग, उपांग, आगम, कल्पसूत्र। पुणी आउथरे कहि दउची अंग, उपांग, आगम, कल्पसूत्र। धर्म दर्शन तथा साहित्य क्षेत्र में ए समस्त थिला अनवद्य सृष्टि। तेणु भारत वर्ष रे आंचलिक भाषा सहित साहित्य क्षेत्र में जैन धर्मर अवदान अतुलनीय थिला। ताले राजनैतिक क्षेत्र में प्रभाव कौन थिला देखिबा। भारतर राजनैतिक क्षेत्र में जैन धर्म विपुल परिवर्तन आनिथिला। विभिन्न राज्य मध्य थिबा पारस्परिक हिंसा एवं देश को यह बहु परिमाण रे प्रशमित करिथिला। ताहले राज्य मध्य जो देश थिला, राज्यर सीमा बढ़ाइबा पई जो कलेश लागिकी रहुथिला, युद्धर संभावना थिला, ताकू दूर करिबा पई जैन धर्म अवदान अकलनीय थिला। ताले देखिबा कोन, चंद्रगुप्त मौर्य भली जने पराक्रमशाली राजा को एही धर्म उदार चंद्रमुनि रे परिगणित करिथिला। कलिंग गौरव महामेघवाहन ऐर खारवेल शेष जने उदार धार्मिक तथा धर्म सहिष्णुतार मूर्तिमंत प्रतीक भाव में एही जैन धर्म द्वारा ही प्रभावित होइथिले। एही भली भाव में अनेक दृष्टांत दिया जाई पारे। मोट उपरे राजन्य वर्ग को एही धर्म बहु परिमाण रे उदार और सहिष्णु
କରିଥିଲା। ଏହି ଧର୍ମ ରେ ମଣିଷ ହିଂସାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହେ ଏବଂ ସେ ଅହିଷ୍ଣୁ ଭାବ ଅହିଂସା କୁ ଆପଣେଇ ନିଏ ଆଉ ସହିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଉଦାର ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଯାହାକି ଜୈନ ଧର୍ମ କେବଳ ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏଗୁଡିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଯେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବଦାନ ଥିଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ମିଶାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଐର ଖାରବେଳ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦାର ଏବଂ ସହିଷ୍ଣୁ କରେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ, ହିଂସା କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଯେ ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ହିସାବରେ ସେ କଣ କଣ କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ଥିଲେ ଅହିଂସାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ଜଟିଳ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବୈଦିକ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦୃଢ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଜୀବଦୟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଧର୍ମର ଅନ୍ୟତମ ବାଣୀ। ଜୀବଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା। ସକଳ ସଜୀବ ଏବଂ ନିର୍ଜୀବ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ କାହାରିକୁ କ୍ଲେଶ ଦେବା ଅନୁଚିତ, ଏହା ମହାବୀରଙ୍କର ବାଣୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ବାଣୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ତଥା ଭାରତ ବାହାରର ବହୁ ମନୀଷୀ ଏହି ଅହିଂସା ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଇପାରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦବା ନାହିଁ। କାହାକୁ ହେଲେ କାହା ମନକୁ ହଉ କାହା ଦେହକୁ ହଉ ଆମେ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବଳ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ କାଳେ କୌଣସି ଜୀବ ଦୀପରେ ଆସିକି ପୋଡିକି ମରିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାତିରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି। ଜୈନ ଧର୍ମ ସୁସ୍ଥ ସାମାଜିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଥିଲା ଏବଂ ସମାଜର ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ବଂଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆମର ସମାଜରେ ଉପର ତଳ ହେଇକି ଜାତି ଦେଖା ଯାଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସମାଜରେ ଯୋଉ ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର ଜାତି ଥିଲେ ସେମାନେ ଅତି ତଳରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ କହିକି ଜାତିରୁ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଉଥିଲା। ଜାତି ସେମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଉ ରହି ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଇଚ୍ଛାରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ତାର ବାଣୀକୁ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥିଲା। ତାହେଲେ କଣ ମାତ୍ର ଜୈନ ଧର୍ମ ଏହି କଳଙ୍କିତ ପରମ୍ପରାର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୈଶ୍ୟ ଆଉ ଶୂଦ୍ରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏହି ଧର୍ମରେ କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଯାଗଯଜ୍ଞ କରିପାରୁଥିଲା। ଅଲଗା କୌଣସି ଜାତି ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏମାନେ କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଧର୍ମ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପାରିବେ। କେମିତି? ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ସବୁଠାରେ, ଜାତି ହଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହଉ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ଏହି ଧର୍ମ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବୀଜ
ବପନ କରୁଥିଲା ବିପନ କରୁଥିଲା ଓ ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ଥାନ। ଜୈନ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷ କରି ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ନିଗମମାନ ଗଠନ କଲେ। ଏହି ନିଗମ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ତାର ଉନ୍ନତ ଘଟିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ ନା ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯିଏ ଯାଝା ବାଟିରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଲେ, ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ କି ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ରାଜାମାନେ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟତର ହବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖିବା ଭବିଷ୍ୟ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ। ବୈଦିକ ଧର୍ମ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା। ତାର ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡିଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମ ସମାଜରୁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦୂରେଇ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ କରିବାରୁ ସମାଜର ଦଳିତ, ନିଷ୍ପେଷିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ମଣିଷ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଜାତି, ତେଣୁ ମତେ ଏଇ ଜାତିରେ ରହିକି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ତାଠୁ ଭଲ, ତାଠୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ହବ କଣ ନା ମୁଁ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବି। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦାଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଏହି ମଣିଷ ମାନେ ଇସଲାମ ବା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଆଦରି ନେଇଥାନ୍ତେ। ଜୈନ ଧର୍ମ କଠୋରପନ୍ଥୀ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ସରଳ କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କାରକ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଦାନୀ ଏବଂ ପରୋପକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କଣ ଥିଲା? ପର ଉପକାର କରିବା। ଜୈନ ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନୀ ତଥା ପରୋପକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ରାଜାମାନେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପର୍ବତ ଖନନ କରି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଖାରବେଳ। ତାହେଲେ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଖୋଳିକି ପର୍ବତକୁ ଖନନ କରିକି ଖୋଳିକି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଭଳି ଖାରବେଳ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦୟଗିରି ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ତଥା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି କର୍ମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅନେକ ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇ ଗଢି ଉଠିଥିଲା। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗ୍ରହୀ କରାଇଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୈନ ମାନେ ସ୍ତୂପ ତଥା ଗୁମ୍ଫା ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜା ମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରି ଜୈନ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ମଥୁରା, ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ସୁନ୍ଦର ଜୈନ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନ ମିଳିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋମତେଶ୍ୱର ନାମକ ବାହୁବଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଜୈନ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ।
कर्णाटकर श्रवणबेलगोला ठारे अवस्थित गोमतेश्वर नामक बाहुबली जैन मूर्ति। भुवनेश्वर उदयगिरी, मध्य प्रदेश एलोरा, महाराष्ट्र जैन गुंफा समूह जैन कलार अन्यान्य निदर्शन। बिहार पार्श्वनाथ पर्वत, पावापुरी एवं राजगिरी, काठियावाड़ गिरिनार एवं पालीतन राजस्थान आबू पर्वत रे, दिलवाड़ा ओडिशार खंडगिरी एवं उदयगिरी इत्यादि जैन धर्म क्षेत्र रूप में आविर्भूत होइथिला। दिलवाड़ार जैन मंदिर कारुकार्य विश्व को विस्मित करिथिला। वास्तविक महावीर प्रचारित जैन धर्म प्रथम थर पर ब्राह्मण धर्म विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करिथिला। महावीर त्यागपूत जीवन एवं मधुर धर्मवाणी तांको प्रति लोक मानक आकृष्ट करथिला। राजा मानकर पृष्ठपोषकता लाभ करी एही धर्म प्रसारित हेबारे लागिला। महावीर मृत्यु पर जैन माने दिगंबर एवं स्वतंबर यही दुई भाग में विभक्त होइथिले। एहा जैन धर्म को एक शक्त धक्का लागिथिला। धर्म जैन धर्म तार कला स्थापत्य भास्कर्य निदर्शन भारतर भिन्न स्थान रे छाड़ी जाइए। समय क्रमे जैन धर्म प्रचार रे शिथिलता परिलक्षित होइथिला एवं एहा भारत वर्ष रे विभिन्न समय अतिक्रम करी तिष्ठि रहिथिला एवं एबे मध्य रही अछि। एहा ही जैन धर्मर श्रेष्ठत्व बोली मत व्यक्त कले बोध हुए सत्यर अपलाप हेब नाही। ताहले हमर जैन धर्मर अवदान विषय रे आमे आलोचना करि सारिछे। यदि भिडियोटी भलो लागिछि ताहले लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब कर दबो। भिडियोटी देखुछ किंतु सब्सक्राइब करन कि लाइक करन किछि करन। यदि कमेंट रे कहबो मु आउ कोन कोन भिडियो मते देई पारिबी करबो। तब नोट दरकार तारे नोट भी मध्य अवेलेबल अछि कहिले मु पीडीएफ माध्यम रे मु देई पारिबी। बाय।